विद्यार्थी मित्रों, गणित में आजनु आपणुं चेप्टर है पूर्ण संख्याओं। पहला आपणे एनी थोड़ी प्राथमिक माहिती मेळवीशुं कि आपणने खबर है ते मुजब ज्यारे आपणे कोई गणतरी शरू करीए छीए आ गणतरी में आपणे 1, 2, 3, 4 थी लईने अनंत सुधीनी संख्याओनो उपयोग करीए छीए। हवे आ जे संख्याओ छे आ संख्याओने आपणे प्राकृतिक संख्याओ तरीके ओळखीए छीए। पण ज्यारे फक्त प्राकृतिक संख्याओथी कोई गणतरीनुं मूल्य मेळववुं शक्य ना होय त्यारे आपणे आ प्राकृतिक संख्याओमां शून्यनी पण गणतरी करीए छीए अने शून्यनो उमेरो थता आ संख्याओने आपणे पछी पूर्ण संख्याओ तरीके ओळखीए छीए। एनी आगळ आपणने आप्युं छे कि भाई पहेलानी संख्या अने पछीनी संख्या। पहेलानी संख्या अने पछीनी संख्या जेने पूर्ववर्ती अने प्रतिवर्ती पण कहेवाय छे। पहेलानी संख्या ने पूर्ववर्ती कहेवाय अने पछीनी संख्या ने प्रतिवर्ती कहेवाय। हवे आपने खबर है कि आपेल कोईपण प्राकृतिक संख्या में जो एक उमेरवामां आवे अने जे बीजी प्राकृतिक संख्या मळे ते संख्यानी पछीनी संख्या कहेवाय छे। जेनुं उदाहरण आपणे जोईए तो कि एक्जाम्पल तरीके आपने कीधुं होय कि 9 नी तरत पछीनी संख्या मेळवो तो 9 + 1 करीशुं बराबर। आपने जे जवाब मळे तो कि 9 में 1 उमेरता आपने 10 मळे छे। तो आपणे कहीशुं कि 9 नी तरत पछीनी संख्या 10 छे। माटे आपणे 10 ने 9 नी प्रतिवर्ती संख्या तरीके ओळखीशुं। हवे कहेवामां आवे कि 9 नी तरत पहेलानी संख्या मेळवो। तो आ संख्या मेळववा माटे आपणे शुं करीशुं, तरत पछीनी संख्या मेळववा ते संख्यामां 1 नो उमेरो करवानो होय छे अने तरत पहेलानी एटले के पूर्ववर्ती संख्या मेळववा माटे आपेल संख्यामांथी 1 बाद करवाना होय छे। तो 9 मांथी 1 बाद करता आपणने मळे छे 8। तो माटे आपणे एम कहीशुं कि 9 नी तरत पहेलानी संख्या 8 छे अथवा तो 8 ए 9 नी पूर्ववर्ती संख्या छे। આપણે હવે એક ઉદાહરણ જોઈશું કે દરેક સંખ્યા પાસે પૂર્વવર્તી અને प्रतिवर्ती एम बंने संख्या छे के नहीं। जेना माटे आपणे केटलाक उदाहरण जोईशुं। आपणी पासे छे उदाहरण दाखला तरीके 5। तो 5 नी अहींया आपणे पूर्ववर्ती संख्या लखीशुं अने अहीं प्रतिवर्ती संख्या लखीशुं। पछी छे आपणी पासे 3 अने 1। तो पहला 5 नी बात करिए तो 5 नी पूर्ववर्ती संख्या एटले के आगळनी संख्या। तो 5 मांथी 1 बात करिए तो आपने पूर्ववर्ती संख्या मळे। 5 मांथी 1 बात करता 4 मळे। 5 नी प्रतिवर्ती संख्या एटले के 5 में 1 उमेरीए तो 5 में 1 उमेरता 6 मळे। पछी आगळनुं उदाहरण छे 3। 3 नी पूर्ववर्ती संख्या छे 2 अने प्रतिवर्ती संख्या छे 4। हवे आगळनुं उदाहरण छे 1।
તો એકની પ્રતિવર્તી સંખ્યા એટલે કે એકમાં એક ઉમેરીએ તો આપણને 2 મળે છે, પણ શું એકની પૂર્વવર્તી સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે? તો કે ના, તો એકમાંથી એક બાદ કરતાં આપણને 0 મળે છે, તો 0 એ પૂર્ણ સંખ્યા છે। માટે જ્યારે અમુક ગણતરીઓ આવી હોય છે કે જેનું પ્રાકૃતિક સંખ્યાથી મૂલ્ય મેળવવું શક્ય ના હોય ત્યારે આપણે પૂર્ણ સંખ્યાઓ એટલે કે 0નો પણ તેમાં ઉમેરો કરીએ છીએ। આગળ આપણને પૂછવામાં આવ્યું છે કે કઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા પાસે તેની પહેલાં આવતી એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી? તો એવી કઈ સંખ્યા છે કે જેની પહેલાં તેની પૂર્વવર્તી સંખ્યા તેની પાસે નથી અથવા તો પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી તેની પાસે? તો આપણને ખબર છે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની શરૂઆત આપણે 1થી કરીએ છીએ, 1, 2, 3, 4, 5 એમ ડેશ 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 અનંત સુધી। તો 5ની પૂર્વવર્તી સંખ્યા 4 છે, 4ની પૂર્વવર્તી સંખ્યા 3, 3ની પૂર્વવર્તી સંખ્યા 2 અને 2ની પૂર્વવર્તી સંખ્યા 1 છે। પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની શરૂઆત 1થી થાય છે, માટે 1ની પૂર્વવર્તી સંખ્યા એ કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી। માટે આપણે એવું કહી શકીએ કે એક એવી પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે જેની પાસે કોઈ પૂર્વવર્તી પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી। પછી આપણને આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે એવી કઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે જેના પછીની કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી? એવી કઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે જેની પ્રતિવર્તી અથવા તો તેના પછીની સંખ્યા નથી? તો આપણને ખબર છે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં 1થી શરૂ કરીને અનંત સુધી સંખ્યાઓનો ઉમેરો થાય છે અને આ સંખ્યાઓનો કોઈ અંત નથી, કારણ કે અમુક ગણતરીઓ એવી હોય છે કે જેને આપણે ગણી શકતા નથી અથવા તો કોઈની સાથે સરખાવી શકતા નથી। ઉદાહરણ તરીકે આકાશમાં તારાઓની સંખ્યા અને આપણા માથામાં રહેલા વાળની સંખ્યા, આ સંખ્યાને જો ગણી શકાતી હોત તો કોઈ ચોક્કસ સંખ્યા હોત, પણ આ સંખ્યાને ગણી શકાતી નથી અને જો આ સંખ્યાને ગણી શકાતી હોત તો એમાં એક ઉમેરી અને આ સંખ્યાની પ્રતિવર્તી સંખ્યા મેળવી શક્યા હોત, પણ આ સંખ્યાઓને ગણવી શક્ય નથી। માટે આવી સંખ્યાઓની પ્રતિવર્તી સંખ્યા પણ મેળવવી શક્ય નથી। આના પરથી આપણે એવો નિષ્કર્ષ મેળવી શકીએ કે સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ 1 છે, પરંતુ સૌથી મોટી પ્રાકૃતિક સંખ્યા મેળવવી શક્ય નથી। હવે આપણે આગળ જોયું કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1ના પહેલાં કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી। પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1ના પહેલાં અથવા તો પૂર્વવર્તી 1ના પહેલાં કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી। માટે આપણે 0ને 1ની પહેલાં આવતી સંખ્યા તરીકે લઈશું, જ્યારે પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં 0નો સમાવેશ કરવામાં આવે છે ત્યારે આપણને પૂર્ણ સંખ્યાઓનો સમૂહ મળે છે। માટે આપણે એવું કહી શકીએ કે 1, 2, 3, 4થી લઈને અનંત સુધી આ સંખ્યાઓને આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યા કહીશું
અને જો આ સંખ્યાઓની શરૂઆત આપણે શૂન્યથી કરીએ તો કે 0, 1 છે, 3 છે, 9 છે, 15 છે, આ સંખ્યાઓને આપણે પૂર્ણ સંખ્યા તરીકે ઓળખીશું. કારણ કે હમણાં આપણે જોયું એમ જ્યારે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના સમૂહમાં શૂન્યને પણ ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે આ સમૂહને પછી આપણે પૂર્ણ સંખ્યાઓ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે આગળ છે આપણો ટોપિક સંખ્યા રેખા અથવા તો નંબર લાઈન. હવે સંખ્યા રેખા કઈ રીતનું હોય છે તો કે એક સીધી રેખા દોરવાની છે. એક સીધી રેખા દોરો, તેના પર કોઈ એક બિંદુ લેવાનું છે. તેના પર કોઈ એક બિંદુ લો. હવે આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે આ સીધી રેખા દોર્યા પછી એક તરફ કોઈ બિંદુ લઈ તેને 0 નામ આપો. 0ની જમણી બાજુએ એક બિંદુ લઈ તેને 1 નામ આપો. હવે 0 થી 1 વચ્ચેનું આ જે અંતર છે જેને આપણે એકમ અંતર તરીકે ઓળખીશું. હવે 0 થી 1 વચ્ચેનું જેટલું અંતર છે એટલું અંતર 1 થી જમણી તરફ લઈ અને બીજું એક બિંદુ રચવાનું છે જેને આપણે 2 નામ આપીશું. આ રીતે આપણે 1 થી 10 સુધીના અંકો દર્શાવી અને એક સંખ્યા રેખાને દર્શાવીશું. અહીં આપણે એક સંખ્યા રેખા દર્શાવી છે. સંખ્યા રેખાની એક તરફ આપણે આ જે બિંદુ છે તેને 0 તરીકે દર્શાવી છે. હવે 0 થી જમણી તરફ બીજું એક બિંદુ લઈ તેને 1 તરીકે દર્શાવી છે. હવે આ 0 થી 1 વચ્ચેનું આ જે અંતર છે આ અંતરને આપણે એકમ અંતર કહીશું. એકમ અંતર કહીશું. હવે 1 થી જમણી તરફ આટલું જ બીજું એકમ અંતર લઈ અને બિંદુ 2 દર્શાવો. આ રીતે આપણે જમણી તરફ પૂર્ણ સંખ્યા 10 સુધીના બિંદુઓ લઈશું. તો 2 પછી 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. અહીં આપણે પૂર્ણ સંખ્યાઓ દર્શાવી છે માટે આપણે કહી શકીએ કે ઉપર દર્શાવેલ સંખ્યા રેખા એ પૂર્ણ સંખ્યાઓ દર્શાવે છે. હવે આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે અહીં બિંદુ 2 અને 4 વચ્ચે કેટલું અંતર છે. જો તેનું અંતર ચોક્કસપણે 2 એકમ છે તો તમે બિંદુ 2 અને 6 તથા 2 અને 7 વચ્ચેનું અંતર જણાવી શકો. તો આપણને ખબર છે કે 0 થી 1 વચ્ચેનું અંતર એટલે કે 1 એકમ અંતર બરાબર છે. આટલું જ અંતર આપણે 1 અને 2 વચ્ચે લીધું છે. આ રીતે દરેક 2 બિંદુ વચ્ચે 1 એકમનું અંતર છે. માટે આપણે કહી શકીએ કે 2 અને 4 વચ્ચેનું એકમ કેટલું છે. તો અહીં છે બિંદુ 2 અને આ છે બિંદુ 4. તો એ કેટલા એકમ થયા તો 2 થી 3 વચ્ચેનું 1 એકમ અને 3 થી 4 વચ્ચેનું 1 એકમ. આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે 2 એકમ ભેગા મળી અને બિંદુ 2 અને 4 દર્શાવે છે. માટે આપણે કહી શકીએ કે બિંદુ 2 અને 4 વચ્ચે 2 એકમ અંતર છે. હવે આ જ અંતરના આધારે આપણને પૂછવામાં આવ્યું છે કે 2 અને 6 વચ્ચેનું અંતર. તો કે બિંદુ 2 અને 6 વચ્ચેનું અંતર દર્શાવો. તો બિંદુ 2 થી 3 વચ્ચેનું અંતર 1 એકમ, 3 થી 4 વચ્ચેનું 1, 4 થી 1 વચ્ચેનું 5 અને 5 થી 6 વચ્ચેનું. તો આપણે જોઈશું કે 1 એકમ, 2 એકમ, 3 એકમ અને 4 એકમ. અહીં છે બિંદુ 6 અને અહીં છે બિંદુ 2. તો 2 થી 3 સુધીનું 1, 3 થી 4 સુધીનું 2, 4 થી 5 સુધીનું 3 અને 5 થી 6 સુધીનું 4. માટે આપણે કહીશું કે 2 અને 6 વચ્ચેનું જે અંતર છે એ એકમ અંતરને આપણે 4 એકમ અંતર કહીશું. બરાબર છે. ત્યારબાદ છે બિંદુ 2 અને 7 વચ્ચેનું અંતર. બિંદુ 2 અને 7 વચ્ચેનું અંતર. તો ફરી આપણે જોઈશું 2 થી 3 વચ્ચેનું 1 એકમ અંતર, 2 એકમ, 3 એકમ, 4 એકમ અને 5 એકમ. તો આપણે કહીશું કે બિંદુ 2 અને 7 વચ્ચેનું અંતર છે તે અંતર 5 એકમ અંતર 5 એકમ અંતર છે.
હવે આપણે જોયું કે 2 થી 4 વચ્ચેનું જે એકમ અંતર છે એ 2 એકમ અંતર છે અને 2 થી 7 વચ્ચેનું એકમ અંતર છે એ 5 એકમ અંતર છે. તો આપણે કહી શકીશું કે 2ની નજીક 7 કરતાં 4.4 એ વધુ નજીક હોવાથી આપણે એવું કહીશું કે 7 એ 4 કરતાં મોટા છે. અથવા તો આપણે જોયું કે 7 એ 4ની જમણી તરફ હોવાથી 7 એ મોટા છે. માટે આપણે લખીશું કે 7 ગ્રેટર ધેન 4. તો કે 7 એ 4 કરતાં મોટા છે. એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યા હોય કે પૂર્ણ સંખ્યા હોય, તમે જેમ જેમ એ સંખ્યાની જમણી તરફ જાઓ તેમ પૂર્ણ સંખ્યાઓ મોટી થતી જાય છે અને ડાબી તરફ આવો તેમ પૂર્ણ સંખ્યાઓ નાની થતી જાય છે. માટે આપણે કહીશું કે સંખ્યા રેખા પર દર્શાવેલ કોઈ સંખ્યાને જમણી બાજુએ આવેલ સંખ્યા એ તે સંખ્યા કરતાં મોટી છે અને સંખ્યા રેખા પર દર્શાવેલ કોઈ સંખ્યાને ડાબી બાજુએ આવેલ સંખ્યા એ તે સંખ્યા કરતાં નાની છે. જેનું ઉદાહરણ છે કે 8 ગ્રેટર ધેન 6, કારણ કે 8 એ 6ની જમણી બાજુએ આવેલા છે એટલે તે 6 કરતાં મોટા છે. જ્યારે 4 લેસ ધેન 6, કારણ કે 4 એ 6ની ડાબી બાજુએ આવેલ હોવાથી તે 6 કરતાં નાના છે. આવી સંખ્યાઓના બીજા ઉદાહરણ છે તો કે 10 અને 20, 28 અને 21. તો 10 અને 20માં કઈ સંખ્યા મોટી છે? તો આપણે સંખ્યા રેખા પર જઈએ તો ડાબીથી જમણી તરફ જઈએ તો આપણને 1, 2, 3 એમ કરતાં 10 મળે છે, પછી 10થી 15 અને ત્યારબાદ 20 મળે છે. તો 20 એ 10ની જમણી તરફ આવેલ હોવાથી આપણે કહીશું કે 20 એ 10 કરતાં મોટા છે, એટલે કે 20 ગ્રેટર ધેન 10. 28 અને 21 છે. તો સંખ્યા રેખા પર આપણે આગળ જઈએ, 20થી આગળ વધીને વાત કરીએ તો 21, 21થી 25, 25થી 28, 28થી આગળ વધીએ તો 30. આપણે અમુક જ સંખ્યાઓને સંખ્યા રેખા પર દર્શાવી છે ફક્ત સમજવા માટે. તો 28ની ડાબી બાજુએ 21 છે એટલે 21 એ 28 કરતાં નાના છે. એટલે આપણે લખીશું કે 21 લેસ ધેન 28, એટલે કે 21 એ 28 કરતાં નાના છે. હવે આગળનો આપણો ટૉપિક છે કે સંખ્યા રેખા પર સરવાળો. સંખ્યા રેખાના આધારે આપણે કઈ રીતે સંખ્યાઓનો સરવાળો કરી શકીએ છીએ અથવા એક સંખ્યામાં બીજી સંખ્યા ઉમેરી શકીએ છીએ, જેની વિસ્તૃત ચર્ચા આપણે આગળના વિડીયોમાં કરીશું.